எப்பவுமே முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. எல்லார்கிட்டேருந்து ஒரு பாடம் கற்றுக்கணும்ல. ஸோ இன்றைக்கி நான் இவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட பாடம் கம் டு லைட். குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி. The most respected, gorgeous woman, the correspondent, Mrs. Leela, who is running this show. Of course, our guest of honor, Dr. Shivakumar, I think, has left. The wonderful teachers, the enlighters of the school, the administrative staff, the wonderful parents, and not to miss the prince and princess present here. A very good morning to all of you. நான் கொஞ்சம் இந்த ஃபார்மல் டாக்கை விட்டுட்டு ஐ திங்க் ஐ ஷுட் கெட் இன் டு த லோக்கல் லாங்குவேஜ் அண்ட் கலக்கஃபை. கரெக்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஒன்று நான் இன்றைக்கி சொல்லணுன்னா, பேசிக்லி ஐ எம் அ ப்ரொஃபஸர், ஐ எம் அ விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டி. பட் டுடே ஐ திங்க் காட் ஹஸ் கிவன் மீ திஸ் கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி வித் சில்ட்ரன், டு see what wonderful work a teacher is able to do, what wonderful work as parents you are able to do. நிஜமாவே please accept my pranams. I really bow to each one of you for this. நம்ம லெக்சர் கொடுத்தா கூட ஐ won't generally bother அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையா, ஜஸ்ட் பார்ப்பேன் அவங்களாம் அட்டென்டிவாக இருக்காங்களா இல்லையா காலேஜில்னு. ஐ ஜஸ்ட் லெக்சர், ஐ லீவ். பட் ஹியர் அ ப்ளே ஸ்கூல் டீச்சர் கேன் நாட் டூ இட். ஷீ ஹேஸ் டு பி தட் அங்கிதா, அகீரா, பிரணவ், பிரசாந்த், whoever it is. அவங்களுக்குள்ளே போனோம். பி ஒன் among them. Make them understand. It's such a difficult task. Just 10 minutes behind the stage, I was able to understand what it is running a play school. Believe me. And this gorgeous woman present here, Mrs. Leela, is doing an enviable job. I mean it. எனக்கு அவங்கள பார்த்தா பொறாமையாக இருக்குது. நல்லா கை தட்டலாமே. Thanks for that generosity. She is doing a remarkable job. அவங்க I'm also a parent of two sons and I know what it is. She has taken the place of a grandmother, grandfather, appa, amma, chitti, chittappa, all the joint family members that we had at home once upon a time. Correct? And it has become very rare to see a joint family. So I said once upon a time. Long ago, நம்மெல்லாம் அவங்க எல்லாரோட இல்லாமல் சேர்ந்து இருந்தப்போ என்ன ஒரு நாலேஜ் குழந்தைக்கு கிடைக்குமோ that they really try hard to replicate and give it in the play school. That is what I could see today. Hats off to everybody involved today in this annual day. I specifically mean not only the correspondent, but the teachers behind the stage who made this happen today. And not only the teachers, the participants, the parents who had participated so much in today's thing. I just came to know that you all participate in all the sports activities. Excellent parents. நிஜமாவே குழந்தைகளுக்கு ஒரு நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு கொடுக்கணும், அதை ஒரு யூனிக்காக செய்யணும். That is also something to be commended. Life is not all about education, friends. Education is something that you imbibe later. But the life skill, the values that you get when you are a child is what makes you grow as a person. How many of you accept this? அப்போ இதுக்காக ஒரு நாய்ஸ் பண்ணணும்ல. இல்லை, எனக்கு இங்கேருந்து எல்லாமே இருட்டாக இருக்குதா? I don't know whom I'm speaking to. It looks like, everything is dark and I'm just giving a sermon. Anyway. So the main thing, all now I was talking about all the positive points. But there are a few sore points that has always been in my mind. என் மனசில் parents கிட்ட நம்ம மனசு விட்டு பேசணும். Few things which you should also look from the other side. அப்படின்னு எனக்கு தோணித்து. If you all permit me, I can just say a few things which I felt is essential. Most of the parents here, all of you all are definitely younger to me, and this is to my brother and sister that I am speaking. So I take that. The one thing is, நம்ம பேசிக்காக இப்போ இருக்கிற மென்டாலிட்டி ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் என்னென்னா, I can understand, because today given the economic condition, the financial stress that all of us are going through, everybody in the family has to work. In fact, நம்ம தாத்தாக்கும் பாட்டிக்கும் யாராவது வேலை கொடுத்தா கூட நான் அனுப்புவோம். ஏன்னா that will also be of help to the family. Yes or no? See, being a professor, I always expect something from that side. ஒரு ஆமா இல்லை, whether you are in line with me. If it is no, please tell a no and let me know why. அவ்வளோதான். You're free to do it. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சினாரியோவில் we are so held up, we are so hooked up to the occupation, to our career. I can totally understand. அது எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கிற போது when we are trying to climb up in the career, trying to balance
our economics as such, our financial independence, whatever you say, நம்ம எல்லாமே ஒரு பொய்யான வாழ்க்கையில் இருக்கோம். நியாயப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்க 2 பேருக்குள்ள இருந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப், that mental relationship, that understanding is totally zero now. You agree with me? We don't even know what our husband likes. Husband doesn't know what the wife really likes. Hey, love you da, love you too. இது எங்கேருந்து வருது? Just from the mouth. It has become another hello for today. Yes or no? நான் அப்போவே சொல்லிட்டேன், I'll keep asking questions அப்புறம். ஸோ இதான் இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் டே லைஃப். வாட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஹார்ட்? நத்திங். ஏய், வாட் ஷால் ஐ மேக் ஃபார் யூ ஃபார் டின்னர்? ஏய் இல்லைப்பா ஸ்விக்கியில் பார்த்துக்கேன். பாடா, ஓகே தேங்க்யூ, டக். டூ வி எவர் பாதர் டு திங்க் வாட் ஹி லைக்ஸ்? லெட் மீ சர்ப்ரைஸ் ஹிம். நம்ம சர்ப்ரைஸாக பண்ணோன்னு ஒரு டிஷ் பண்ணி அது வேறு மாதிரி வந்து அது வேறு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும். பட் ஜென்ரலி சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் எவ்ரிபடி. இட்ஸ் நாட் தட் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் பேட். நான் அது மாதிரி சொல்ல வரல, நான் குத்தம் சொல்லணும்னு சொல்லலை. that is the present, the way our life is going. Where are we heading towards? I'll ask you one straight question. How much of real quality time do each one of you as a parent give to your children? Anybody? Quality time. You can even be a housewife. Doesn't matter. இப்போ housewife க்கு கேட்டிங்கன்னா career woman-ஓட இன்னும் ரொம்ப busy. Not only serials. இப்போ latest thing, I go for Zumba class pa. How many of you? ஏய் குக் வித் கோமாளி பார்த்தியா? இப்போ மார்னிங் ஒரு வாட்டி 11 o'clock போடுவோம், நான் அதை தான் பார்த்துட்ருக்கேன். அப்போ நீங்கள் யார் போய் குழந்தைய போய் ஸ்கூலில் விடுவாங்க, கூட்டிட்டு வேன்காரன் போவான்ப்பா, ஆட்டோ மேன் வச்சுருக்கேன். மை ஹஸ்பண்ட் said don't go out in the sun, you will get tanned. This is what is the general talk. You stand outside. See, I have been a mother. என் பசங்க PSBBயில் படித்தாங்க. எப்போ பாரு கேட்டு வாசலில் தொங்கிட்டு நின்றுட்டு இருப்பாங்க பேரண்ட்ஸு. எதுக்கு? not to invite their children. Gossips. ஹேய் உன் பையன் என்ன மாதிரி 2, பார்த்தியா ராஜி பிள்ளை பார்த்தியா, அவளுக்கு ஏதோ கொஸ்டின்ஸ்லாம் லீக் அவுட் ஆகுதுப்பா, அவங்க பையனும் இந்த பையனும் ஒரே கிளாஸு. வி ஆர் ஒன்லி வேஸ்டிங் அவர் டைம் இன் ஆல் தீஸ் ஃப்ரிவலஸ் மேட்டர்ஸ். டூ வி எவர் பாதர் டு திங்க் நம்ம பையன் என்ன பண்ணான், என்ன படித்தான், நம்ம குழந்தை எப்படி பிஹேவ் பண்ணிச்சு? டூ வி பாதர் டு திங்க்? நோ. வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ஸ்கோர் கார்டு. ஏ வாங்கினானா A+, B+, லெட் அஸ் ஸ்டாப் இட் சில்ட்ரன். எல்லா புலன்களும் நல்லா இருக்கும்போது அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள வாட் இஸ் இட் வி ஆர் ட்ரைங் டு புட் இன்? நஞ்சு. ஏய் பத்தியா நவீன் உன்னோட நிறைய வாங்கிட்டான், நாளைக்கு அவங்ககிட்ட போய் நான் இதெல்லாம் படித்தேன்லாம் சொல்லாத. இதை யார் சொல்லி தருது? இஸ் த சைல்டு இம்பைபிங்? இஸ் த டீச்சர் டீச்சிங்? இட்ஸ் வி அஸ் பேரண்ட்ஸ். அது வந்து வெறும் ஒரு கிளேமா? இந்த குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஒரு கிளே. என்னவா நீங்கள் உருவாக்குறீங்கிறது உங்கள் கையில் இருக்குது. Please understand that it is not in the hands of the teachers. Play school is a support system, if I am right, Mrs. Leela. It is only a support system. It can imbibe knowledge. The basic discipline, the basic culture is imbibed only from parents. Kindly give that quality time to your children. குழந்தைங்களுக்கு அம்மாவும் அப்பாவும் கூட உட்காந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் சாதம் ஊட்டும் போது 2 கதை, அது காக்கா கதையோ குருவி கதையோ, தட் இஸ் ஓகே. பட் கண்டிப்பாக அது பாக்யலட்சுமியும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலாகவும் இருக்கக்கூடாது. கிவ் இட் சம் வேல்யூ ஸ்டோரிஸ். இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நேச்சுரலி வி ஸ்டே இன் அ ஃப்ளாட் அப்பார்ட்மெண்ட்டு. தாத்தா பாட்டி வேற எங்கேயோ இருக்கா? ஏய் தாத்தா பாட்டி கிட்ட போனோன்னு வீட்டில் அப்பா போன வாட்டி வாங்கின நெக்லஸ்லாம் பற்றி சொல்லாத. ஹூ டஸ் ஆல் திஸ்? இஸ் த சைல்ட் டூயிங் இட்? அலோவ் த சைல்ட் டு பி இட் செல்ஃப். இட் இஸ் காட். அலோவ் இட் டு மெச்சூர் இட் செல்ஃப். நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம்? ஏய் 1330 குறளையும் படி பார், என் பையன் பார் எப்படி அழகாக சொல்கிறான் பாரு. வி டேக் ப்ரைட் இன் தட். வை? ஒரு 5 வயசு குழந்தை 5 வயசு குழந்தையா இருக்கட்டுமே, அதுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் சொல்லட்டுமே. அதுக்கு எதுக்கு இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கணும்? வாட் இஸ் த நெசசிட்டி? லெட் இட் ஏர்ன் அட் தட் ஏஜ். லெட் இட் லேர்ன் திங்ஸ் வென் த ஏஜ் கம்ஸ். வி ஆர் நாட் க்ரோயிங் அ போன்சாய். இவ்வளோ உண்டா இருக்கும்போதே காய் காய்ச்சி பழம் காய்ச்சி. வி ஆர் நாட் க்ரோயிங் போன்சாய்ஸ் ஹியர். ஐ ஹோப் யூ பேரண்ட்ஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மெயின் திங் தட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ. நீங்கள் அந்த குழந்தையோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற நேரம், ராத்திரி படுத்துக்கும் போது ஏய் நான் லேப்டாப்பில் வேக நீ போய் தூங்கு போ அந்த ரூமில். எங்களுக்கு நாங்கள் எப்போவுமே ஒரு ரூம் குழந்தைக்குன்னு கொடுத்துட்றோம். இது பெருமை அல்ல, கண்டிப்பாக இது பெருமை அல்ல. அந்த குழந்தைக்கு தனிமையே கொடுக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் மேக் த சைல்ட் ஸ்லீப் நெக்ஸ்ட் டு யூ. கேரஸ் த சைல்டு. குழந்தைய கொஞ்சி அதுக்கு நல்லதை ராத்திரியில் சொல்லி கொடுத்தா தட் சிம்பிளி லிங்கர்ஸ் இன் த மைண்ட் ஆஃப் த சைல்டு. த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் யூ டாக் டு த சைல்ட் ஷுட் பி
something of great value. அந்த காலத்தில் தாத்தா பாட்டிங்க ஏன் விஷ்ணு புராணத்தையும் ராமர் கதையும் சீதை கதையும் ஏன் சொன்னாங்க? So that the child develops feeling. இது வந்து nothing to do with religion or anything. This has something to do with values, the inert values that we receive. அதை நம்ம குழந்தைகளுக்கு இம்பைப் பண்ணணும். That is the time you should take. குழந்தைகளை குளிப்பாட்டுறது, அதுங்களை புரிஞ்சுக்கிறது. குழந்தை ஒன்று விழுந்தோன்னே நம்ம ப்ளே ஸ்கூலில் இப்போ இன்கேஸ் குழந்தை ஒன்று விழுந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? பேரண்ட்ஸ் கேட்கலண்ணா, டீச்சர்ஸ் அவங்க ஒரு டெட்டால் போட்டு தொடச்சி விட்டு பிளாஸ்டரை போட்டு பேரண்ட் வந்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அடி இன்னைக்கு பட்டு. தட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் தி டீச்சர் விச் தே டூ வெரி வெல். நவ் டேக் இட் ஓவர் டு த பேரண்ட். நான் அன்றைக்கே சொன்னேன், சும்மா இந்த அதான் விழுந்து வாரிங்க நல்லா வேணும். தட் இஸ் நாட் வாட் த பேரண்ட்ஸ் சே. ஸ்டார்ட் ஷோயிங் மோர் அஃபெக்ஷன். எங்கடா சொல்ல விழுந்த? ஒரு 40 முத்தம் கொடுக்கறது, அந்த இடத்த தடவி கொடுக்கறது, ராத்திரி அது படுத்துக்கு போகும்போது காலில் அடிப்பட்ட அந்த இடத்த எடுத்து தடவி கொடுக்கறது. All this will linger in the mind of the child, my dear friends, I am telling you. குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் தான் இருக்கும். ஒரு டீச்சர் வந்து இருக்கிற 40 குழந்தைகளுக்கு பவுடரை போட்டு விட்டு 40 முத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியுமா? Tell me, is that possible? Well, you can do it to your child for that only child that you have. Correct? Yes or no? Are you with me in whatever I am saying? Do you understand what I am trying to say? Thank you very much. அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்னிலேருந்தாவது ட்ரை டு டூ இட். ஊட்டும்போது, ஒரு சாதம் ஊட்டும்போது அதுக்கு பிடிக்காத ஒரு பீட்ரூட் கறியாக இருந்தால் கூட பீட்ரூட் கறியில் இருக்கிற நன்மைகள் என்னென்ன அதை ஒரு கதையாக்கி ட்ரை டு புட் இட் இன் த மவுத் ஆஃப் த சைல்டு. த சைல்டு வில் ரிமெம்பர், அப்போவே எங்கள் அம்மா வந்து அந்த விட்டமின்லாம் நல்லா கொடுப்பாங்க. எவ்ரி திங் த சைல்டு வில் ரிலேட் ஒன்லி டு யூ, நாட் டு அதர்ஸ். மேக் த சைல்டு மிங்கிள் வித் எவ்ரிபடி. அந்த ஏ பிளாக்குக்கு மட்டும் போயிடாதேன்னா அந்த வினையோட பையனோட பழகாத. டோன்ட் சே திஸ். Children will have to move with everybody. Every parent is good or bad in their own ways. You should treat the child. You should tell the child what is good and bad. You don't take the decision for the child. எல்லா குழந்தைங்களோடும் விளையாடணும். இப்படியும் இருப்பாங்க மனிதர்கள், அப்படியும் இருப்பாங்க. உனக்கு எல்லாமே பழகிக்கணும். ஒருத்தன் திட்டுவான், ஒருத்தன் அடிப்பான், ஒருத்தன் கொஞ்சுவான், ஒருத்தன் வந்து ஹாஸ்யமாக பேசுவான். You should know how to move in that kind of a society. Give it that kind of a feeling. Don't restrict the child. இன்றைக்கி வந்து ஐ saw one thing on stage. அந்த முதல்ல அந்த கிண்டர் கார்டன் சில்ட்ரன்லாம் அழகாக பாடும்போது ஒரு குழந்தை ரொம்ப அழுதுது, அடம் பிடிச்சது. பட் இட் வாஸ் ஸோ நைஸ். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட் வாஸ் த பேரண்ட் ஆர் த டீச்சர். நீ பண்ணாட்டாலும் பரவாயில்ல, சும்மா அங்கே வந்து நில்லுன்னு சொல்லி அதோட சேர்த்து நில்லு. தட் இஸ் த ஆக்ட் டு பி டன் பை தி பேரண்ட். உனக்கு பிடிக்காத, அதுக்கு பிடிக்காது, வேண்டாம் வேண்டாம், என் பிள்ளைக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது. வாட் இஸ் பிடிக்காது, வாட் இஸ் பிடிக்கும்? எல்லாமே பிடிக்கணும். தேர் இஸ் நத்திங் லைக் இது பிடிக்காது அது பிடிக்காது, எல்லாம் பிடிக்கணுமா? Life is going to throw a host of challenges on you. It is not just these formative years of 5-6 years. You are going to live another 60 years and you should know. இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் த்ரைவ் பண்ணுறது so difficult. I'm sure you people know. எவ்வளோ என்ன மாதிரி உலகம் இது, எப்படி நம்ம இருக்கணும். So we have to teach the child. We talk about child abuse. We send the children to school by auto, van. எங்கெல்லாம் முடியுமோ கட் பண்ணுங்க. எங்கெல்லாம் உங்கள் பர்சனல் இது பண்ண முடியுமோ நீங்கள் பண்ணுங்கள். wherever possible. I understand if you are in a IT, 2 people will be in 2 different, but அந்த மிச்சம் இருக்கிற டைம் ஆஃப் Saturdays, Sundays, why do you send them out? Swimming class, dancing class, சிலம்பம் class. Sorry. What I'm trying to say, you make it during weekdays, but give your child that one day, any day, whenever you're free, to be with you. Morning to night, I'm going to spend time only with my children. அன்னைக்கும் நீங்கள் டே கேர். I see children சம்மரில் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு கோச்சும் நீங்கள் வந்து இப்போ பையன் வந்து PhD ஆகிட மாட்டான். You agree? Why do you send? Because you want to be free. நான் இன்னைக்கு ஆஃபீஸில் வச்சு நிம்மதியாக இருக்கணும். என் பையன் அங்கே இருக்கான். சாரி பாஸ், தட்ஸ் நாட் த வே வி டூ இட். அந்த காலத்தில் சம்மர் வெக்கேஷன் ஐ ரிமெம்பர் ரன்னிங் டு மை பாட்டிஸ் ஹவுஸ், தாத்தாஸ் ஹவுஸ். ஒரு இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போனால் நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியும். நான் வீட்டில் 1 கிலோ பிஸ்கெட் சாப்பிடலாம், நான் அங்கே போனால் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து தான் சாப்பிட வேண்டும், அந்த எண்ணம் வரும். யூ வில் லேர்ன் டீம் எஃபர்ட். யூ வில் லேர்ன் ஹவு டு ப்ளே வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹவு டு ஷேர். All this is something that you learn. அதை விட்டுட்டு நம்ம போய் திருப்பி ஒரு சம்மர் ட்ரைனிங் கிளாஸ், இது வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புறது வேறு. சம் சில்ட்ரன் ஆர் வெரி குட் இன் கராத்தே. ஸோ அந்த டைம் இருக்கணும். யூ ஸ்பெண்ட், யூ மேக் தெம் கோ ஃபார் கிளாஸஸ் ஃபார் தட் ஷார்ட் டைம். டோன்ட் சென்ட் தெம் அகெயின் மார்னிங் டு ஈவினிங் ஸோ தட் தே ஆர் பேக் ஒன்லி வென் யூ ஆர் பேக் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ். தென் வேர் இஸ் த குவாலிட்டி டைம் யூ அண்ட் ஐ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் வித் த சைல்டு? நம்ம என்றைக்குமே குழந்தைகளுக்கு என்ன தேவையோ அந்தந்த ஏஜுக்கு, தீஸ் ஆர் த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ். பெட்டிட் ரூட்ஸுங்கிறதே, வாட் டு யூ சே? தட்ஸ் ஓகே. வாட் டு யூ சே? தே ஆர் த ரூட்ஸ், த ஃபார்மேட்டிவ் ஏஜ்.
இந்த ஏஜில் நீங்கள் கூட இல்லைன்னா வேறு எந்த ஏஜ்லையும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பையனே உங்களோட இருக்க மாட்டான். சும்மா நோயினேங்க அதை நான் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். தே வில் கோ, தட் ஏஜ் வில் கம். பட் திஸ் இஸ் தி ஏஜ் when the child is looking towards the mother, father, tata, பாட்டி, சித்தி, சித்தப்பா. Introduce them to a whole lot of people. Make them play with everybody. Don't restrict them. சின்ன வயசில் நான் பேட்மிண்டன் விளையாடினேன், நான் ஒன்றும் சக்சீட் ஆகலை, என் பிள்ளைக்கு முதல் வேலையாக பேட்டை வாங்கி கொடுத்தா அவனுக்கு எப்படியாவது பேட்மிண்டன் வாங்கணும். ராங். யூ டோன்ட் நோ வாட் ஹிஸ் ஆர் ஹர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ். வீணா நீங்கள் உங்களோட இதெல்லாம் அங்கே திணிக்க முடியாது. வாட் எவர் த சைல்ட் இஸ் குட் இன், வி ஆர் தேர் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் only to support, only to motivate the child to do better. I am very sure that these things will be taken up by you. நான் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஐ திங்க் இந்த கலாலயான்னு இங்கே ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது மயிலாப்பூரில். ஐ வாஸ் தேர் ஃபார் ஒன் ஆஃப் த ஆனுவல் டே. அங்கே முதல்ல இந்த குழந்தைங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் வேறு ஏதோ ஸ்கூலோடது அங்கே ஓடிட்டு இருந்தாங்க. ஐ லிட்ரலி saw this and felt so bad. பசங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து கை கோத்துட்டு நின்றுட்டுருக்குங்க, சின்ன வயசு, மேபி தேர் இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் or தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட். வரிசையாக நிற்கும்போது பின்னாடி பேரண்ட்ஸ் நிற்கிறாங்க. விசில் அடித்தோன்னே அங்கே மிஸ்ஸு சொல்கிறாங்க, யூ ஷுட் கோ டச் தட் ஆப்போசிட் லைன். அங்கே எல்லோரும் நிற்கிற பாரு, உங்கள் அப்பாலாம் அங்கே நிற்கிறாங்க, அவங்க அப்பாவை போய் தொடுங்கன்னு. நம்ம அப்பாக்கள் தான் அங்கே விசில் அடிச்சோன்னே இவங்க எல்லோரும் ஓடி போய் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க நின்றுக்கிறாங்க, ஜஸ்ட் டு ரிசீவ் தேர் சில்ட்ரன். இட்ஸ் குவைட் நேச்சுரல், பேரண்டல் ப்ரெஷர் சொல்லலாம். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், அதில் வரிசையாக போகிற குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை வந்து கீழே புடக்குன்னு விழுந்துருச்சு. விழுந்தோன்னே அவன் பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள்லாம், ஹே என்னடா விக்னேஷ் விழுந்துட்டான்னு ஒருத்தருக்கு சொல்லி தே ஆல் கம் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் விக்னேஷ் டு ரைஸ் him up. இதுதான் அந்த குழந்தையோட ரியாக்ஷன், த ஒரிஜினல் ரியாக்ஷன். பின்னாடியிலேருந்து அம்மா ஒரு சவுண்டு விடுறாங்க பாருங்க, உன் வேலையை பார்த்துட்டு போடா, நீ எதுக்கு விக்னேஷை கையில் தூக்கிட்டு இருக்க, உனக்கு என்ன அப்பா அங்கே கூப்பிட்றாரு, போய் ப்ரைஸ் வாங்க, அவனை விடு. திஸ் இஸ் வாட் வி இன்கல்கேட் இன் த சில்ட்ரன் அஸ் பேரண்ட்ஸ். ஒரு பக்கம் பார்த்தோம்னா வி வாண்ட் அவர் சில்ட்ரன் டு வின் in the competitive world, but allow them to grow as human beings. காம்படிஷனை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிப்பாங்க, வளர்ந்த அப்புறம் they will get that spirit. But we as parents, let us inculcate in them that human behavior. Very good ரா, நீ அங்கே வின் பண்ணி அந்த டப்பாவை வாங்காமல் நீ வந்துட்டு விக்னேஷுக்கு ஹெல்ப் பண்ண பார்த்தியா, வெரி குட். Cherish such moments that is shown by the child. This is what I will tell today as a parent. Whatever I may say sounds like a sermon, but it's something I really wanted to put into the minds of you wonderful parents, because it's so nice to see that குழந்தைங்களுக்கு எது சத்தோ அதை வந்து பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னு கரஸ்பாண்டன்ட் சொன்னாங்க. எக்ஸலண்ட், round of real good applause. There are parents who are participating in sports for the sake of children. Excellent. I am very happy to know that I am seeing parents who are really role models. Continue doing this and watch your child grow. Just believe me, எப்போவுமே நம்ம ஒன்று நினச்சிக்கணும், நேற்று என்பது அனுபவம், இன்று என்பது என்ன நிச்சயம், we are sure. நாளை என்பது நம்பிக்கை. இந்த நம்பிக்கையை கொண்டு போதான் நம்ம வாழ்க்கையில் பசங்களை உயருக்கு கொண்டு போனோம் என்று சொல்லி, let me thank you for this golden opportunity given to me in meeting such wonderful people. My sincere thanks to Mrs. Leela for this. Thank you.